हाय एवरीवन, वेलकम टू माय स्टोरी चैनल। आसंतु आरंभ करिबा आजिर कहानीटी प्रतीक्षा। झीटीर विवाह ताहार इच्छा अनुसार न करी एक साधारण पिला साथी करि देइथिले तार बापा। पुओटीर माँ व्यतीत आउ तार केही हेले भी नथिले से घरे। यौतुकरे पुओ बहुत किछि धन संपत्ति, बैंक बालांस, कार इत्यादि उपहार स्वरूप मिलिथिला। किंतु झीटी अन्य एक पुओ को बहुत भल पाउथिला। से पुओ मध्य ए झीओ विडंबनार विषय हेउछि झीटीर मन मुताबक तार बापा विवाह कले नहीं। झीटी विवाह करी बोहू होई शाशुघर को आसीगला। बासर रातिरे स्वामी जेतेबेले स्त्री पाई क्षीर नहीं घर मध्य को प्रवेश करे सेतेबेले नुआ बहुटी प्रश्न करे, तुमे मोर समाज रीतिनीति अनुजाई स्वामी, स्त्रीर बिना ईप्सितरे तुमे जदि स्पर्श कर ताहाको बलात्कार कुहाजिबो ना अधिकार। स्वामी उत्तर देले, तुमे एते दूरकू एवं एते गभीरता को जीवा किछि भी दरकार नहीं। क्षीर आनिछि पी दियो। मु तो तुमको शुभरात्रि जणाइबा पई आसीथिली। एतिकी कही बाहर को पलाई जाइथिला पुओटी। झीटी इच्छा करुथिला कौनसी प्रकार गोटे झगड़ा हेउ जहाद्वारा कि मु एही मूर्ख स्वामी ठारू छाड़ पाई परिबी। झीटी बोहू होई मध्य घरर किछि हेले भी कामदाब कला नहीं। सदा सर्वदा निजर मोबाइल रे लागी रहिला एवं कहा सहित गपी निजर समय अतिबाहित कला। एपटे स्वामी हस हस मुखरे माँ सहित मिसी घरर समस्त कार्य कला एवं ठीक समय ऑफिसर आशा आकांक्षा और उत्कंठार अंत कौन हेबो किए बा जाने। पुओटीर चाकिरी गोटे छोट कंपानी रे। सदा सर्वदा भारी परिश्रमी एवं सच्चोट पिलाटी। विवाहर 1 मास बीतीगला। स्वामी स्त्री हस खुशी सुख दुख आनंद दुई जन जाक भितरे बांटी नाहांती दिने हेले। स्वामी भाबुथाए शब्दर प्रहेलिकारे जीवनर संज्ञा खोजुथुबा मनीषटी तार नग्न चक्षुरे भविष्यतर कलना करुथाए। विश्वासर छिंडा सूताटी को बारंबार जोड़ुथाए। तार प्रत्येक विफलता सफलतार निश्चय किरण हेबो आशा बांधी थाए। पुओटी अति शांत स्वभावर अटे। एथिपाई से झीटीर अनिच्छा सत्वे बारंबार कथा हेबा को पसंद करे नहीं। खाइबा समय केवल पचारे, तुम खाइबा टेबुल रे खाइबो ना तुमर सोइबा घर को नहीं जीबी। पुओटीर गोटे भल अभ्यास थाए। सोइबा पूर्वर निजर दैनंदिन डायरीटी लिखि सुए। झीटी पाखरे गोटे स्कूटी थाए। स्वामी ऑफिस गला परे से घरु बाहरी जाए एवं स्वामी आसीबा पूर्वर घर को फेरी आसे। छुट्टी दिन मानकरे पुओटी घरे रुहे, तेणु ए आउ बाहर को जाई पारे नहीं। दिनटीए सासु माँ साथी कलिगोल आरंभ कर दिए झीटी। पुओ एगुड़ी को देखि सह्य करि पारे नहीं। स्त्री को हाथ उठाई दिए, किंतु माँ पुओ को बहुत विरक्त हुए। बोहू ऊपर को काहेकि हाथ उठाइलु बोली पुओटी को पाटी करे। झीटीर कलिगोल करिबा एक बाहाना थिला। कलिगोल बाहाना रे से स्कूटी नहीं बाहर को चलीगला। मुहूर्त भी सरी जाए अपेक्षारे। कल्पना भी रही जाए वास्तवरे। भावना भी झरी जाए कवितारे। विश्वास भी मरी जाए प्रतारणारे। चेतना भी सरी जाए आघातरे। प्रतिदिन झीटी बाहर को जीवा बाहानारे निज पूर्व प्रेमिक को मिसुथाए, किंतु आज से स्पष्ट भावरे जणाई देला जे से मूर्ख पाखरे आउ 1 मिनिट मध्य रही परिबी नहीं। से मो ऊपर को हाथ उठाइला। झीटीर प्रेमिक कहिला, अरे मु तो तुमको केबेठारु कहूछि चाल दुहे मिसी बहु दूर को चली जिबा, केही भी जानी परिबे नहीं। झीओ कहे, विवाह दिन तो मु तुम पाखको आसीथिली, तुमे मते फेराई देल। प्रेमिक कहे, तुमे सेदिन खाली हाथरे आसीथिल, खाली हाथरे आमे केते बाट जाई परिबा कुह तो। मु तो तुमको कहिथिली टंका सुना नहीं करी आस, आमे नुआ जगह को जीवा एवं नुआ करे रोजगार करी घर संसार करिबा।
ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କହୁଥିଲ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାପ, ସବୁ ବିବାହ ପରେ। ଝିଅଟି କହେ, ଏହି କଥା ମୋର ବାପା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିପାରି ମୋତେ ନ ଜଣାଇ ମୋର ବିବାହ ଏହିଠାରେ ସ୍ଥିର କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ପଳାଇଯିବି। ମୋର ସେତେବେଳେ ଠିକଣା ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା, ପରିଚୟହୀନ, ଚିରନ୍ତନ, ପୁଣି ନିତ୍ୟ ନବୀନ। ମୁଁ ନିର୍ବାଣ ଓ ମୋର ଜୀବନ ସୀମାବଦ୍ଧ। ବାସ୍ତବତା କ'ଣ ତାହା କେତେ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଅସୀମ। ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ଏତିକି ଫରକ। ସ୍ୱପ୍ନ ଖୁସି ଦିଏ, ବାସ୍ତବତା ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ମୁଁ ଆଜି ବି ସେଇ କୁଆଁରୀ କନ୍ୟା। ସମାଜ ଆଖିରେ ସିନା ଆମେ ଦୁହେଁ ବିବାହିତା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମରି ନାମରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନ୍ଦୂର ଧାରଣ କରୁଛି। ତୁମେ ସେହି ସିନ୍ଦୂରଟି ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ ମୋ ମଥାରେ ଲଗାଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଚିରନ୍ତନ ତୁମର ହୋଇଯିବି। ପ୍ରେମିକ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୂରକୁ ଯାଇ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା। ତୁମେ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମର ଧନ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇଛି। ଝିଅଟି କହିଲା, ସେ ମୂର୍ଖ ପାଖରେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଥିବ? ତଥାପି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୋର ବାପା ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ନେଇ ଆଜି ପଳାଇ ଆସିବି। ପ୍ରେମିକ କହେ, ତୁମେ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଟେଲରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ଘରକୁ ଆସି ଝିଅଟି କଳିଗୋଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏତିକି ଯେ ନିଜେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲା ସିନା, କେହି କିଛି ହେଲେ ବି କହିଲେ ନାହିଁ। ରାତି 8ଟା ବେଳକୁ ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ ଆସିଲା, ତୁମେ କେତେବେଳେ ଆସୁଛ? ଝିଅଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ବାହାରିଯିବି। ତୁମ ବିନା ମୁଁ ରହିପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରେମିକ କହିଲା, ଶୀଘ୍ର ଆସ, ମୁଁ ହୋଟେଲ ବାହାରେ ତୁମ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ଝିଅଟି ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଆଜି ବାହାରେ ଖାଇକରି ଆସିଛି, ତେଣୁ ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ଡାକିବ ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଆଲମିରାରେ ଥିବା ଡାଏରୀଟି ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପରେ ଆଉ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଚାବି ଦିଅ। ସ୍ୱାମୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଚାବି ତୁମ ଗୋଡ଼ ପାଖ ସେଜ ତଳେ ଅଛି। ଝିଅଟି ଡାଏରୀ ନ ଦେଇ ଜୋରରେ ଗୀତ ଲଗାଇଦେଲା, ଯେପରିକି ବାହାରକୁ କିଛି ଶୁଭାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଦୂର ଆକାଶର ପକ୍ଷୀକୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପ୍ରଜାପତିକୁ, ସାଗର ବୁକୁରେ ମିଶିଯିବାକୁ ଜହ୍ନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଦିଗହରା ପଥିକର ଭଙ୍ଗା ନାଁକୁ, ଅବା କେଉଁ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ଏଠି ଜୀବନର ମାନେ ହିଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ସ୍ୱାମୀ କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ଶେଷରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପଳାଇଗଲେ। ଝିଅଟି ଧୀରେ ଆଲମିରା ଖୋଲିଲା। ଆଲମିରାରେ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲା। ଆଲମିରା ଭିତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ବାପା ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଯୌତୁକର ସମସ୍ତ ହିସାବ ଲେଖା ଅଛି। ଝିଅଟି ଡାଏରୀଟି ଖୋଲି ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, ତୁମର ବାପା ମୋର ମାଆକୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ନିଜର ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇ ମୋର ମାଆଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ମୋର ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ବାପାଙ୍କଠାରେ ଋଣୀ ଅଟେ। ତୁମ ବାପାଙ୍କର ଋଣ ମୁଁ କେବେ ଶୁଝିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଦିନ ତୁମର ବାପା ତୁମର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ନିଜ ଝିଅର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ତୁମ ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋର ଝିଅ କିପରି ସୁଖରେ, ଖୁସିରେ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ। ସେ ଯୁବକର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା। ସେ ଯୁବକ ବିବାହିତ ଅଟେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବଶୀଭୂତ କରିଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ବାପାଠାରୁ ଝିଅର ଏଭଳି କାହାଣୀ ଶୁଣି ଅବାକ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ। ସବୁ ବାପା ତାଙ୍କ ଝିଅର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ସ୍ୱାମୀଟିଏ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଜ୍ୱାଇଁଟେ ତ ହୋଇପାରିବି। ମୋତେ ଯୌତୁକରେ ଯାହା ମିଳିଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ତୁମ ବାପା ଦେଇଥିବା କାର୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଘରୁ ଆଣି ନାହିଁ। ବାସହୀନ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ପରି ମୁଁ ଆଜି ତୁମର ଅଲୋଡ଼ା ମଣିଷ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସକାଳର ପହିଲି କିରଣ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଆସିବ। ଏହି ଡାଏରୀ ପଢ଼ି ଝିଅଟିର ଆଖିରୁ ଅଜାଣତରେ କେତେବେଳେ ଲୁହ ବୋହି ସେଜ ଓଦା ହୋଇଗଲାଣି। ଡାଏରୀରେ ଆହୁରି ଲେଖାଥିଲା, ତୁମେ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ପତ୍ର କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଇଛି। ତୁମେ ମୋଠାରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଇ
ଆନନ୍ଦ ଓ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ। ଝିଅଟି ସେତେବେଳକୁ ଦୁଃଖିତ ଓ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ମୋବାଇଲକୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସୁଥାଏ। ମୋବାଇଲରୁ ସିମ୍ କାଢ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ଝିଅଟି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଏକଥା ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲି ବୋଲି ଝିଅଟି ଅନୁଭବ କଲା। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବି ଭାବି କେତେବେଳେ ନିଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସକାଳୁ ଉଠିବାରେ ଡେରି ହୋଇଗଲା। ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱାମୀ କେତେବେଳୁ ଅଫିସକୁ ପଳାଇ ଗଲେଣି। ଉଠି ଚିନ୍ତା କଲା, ନା, ମୋର ନୂତନ ଜୀବନ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ନିଜ ମଥାରେ ଲମ୍ବା ସିନ୍ଦୁରଟିଏ ଲଗାଇଲା। ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଶାଶୁ ମାଆକୁ କହିଲା, ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ କିଛି କରିବ ନାହିଁ। ନିଜେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶାଶୁ ମାଆଙ୍କୁ ସାଥିରେ ସ୍କୁଟିରେ ନେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଫିସ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଶାଶୁ ମା ଏସବୁର କାରଣ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଫିସ ଠିକଣା ପଚାରି ବୁଝି ଶାଶୁ ମାଆଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଝିଅଟି। ସ୍ୱାମୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲେ। ମାଆକୁ ପଚାରିଲେ, ସବୁ ଠିକଠାକ୍ ଅଛି ତ? ଏହି ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଲା, ଆଜିଠାରୁ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଅଫିସର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଲମ୍ବା ଛୁଟିରେ ଯାଉଛୁ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରି ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ହିଁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।